Dear students, today I am going to tell you about the poem Amanda, which was written by Robin Clyde. Before I tell you this poem, I do request you all to subscribe my channel and share to your nearest to dearest classmates. This is the day in which I am going to tell you about the Amanda poem. This the poem which is completely a conversational poem, a talk between mother and daughter. Mother is giving some instructions and in the poem how does the mother gives instructions to the little girl and what the little girl is thinking. This is fantasy, imagination. Imagine, she was imagining. The little girl's imagination is completely explained in this poem. It is a conversational poem. Okay, right. Let us see the poem. I do read first the stanza wise poem and after that give you complete description. Also, my intention I will tell you that first I do give you complete description of the poem. Second one, glossary of the poem. Third part is comprehensive questions. Those comprehensive questions are very important in your examination point of view. The questions that I am going to give you are very helpful for you in the public examination point of view. Amanda, which was written by Robin Klein. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that louching and sit up straight, Amanda. The second stanza, there is a languid emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Third stanza, I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my husk, barefoot. The silence is golden, the freedom is sweet. Don't eat the chocolate, Amanda. Remember your inch, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Then the girl, I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you. So this 7 stanza poem is conversational poem. A poem between mother and daughter. Little girl and mother. Two are there. First, mother is saying the first stanza, you see, don't bite your nails, don't hunch your shoulders, stop that louching and sit up straight, Amanda. You know, is instructing, mother is giving some instructions to the little girl because the little girl is doing some things, biting the nails, hunching her shoulders, louching and sit up, not sitting up straight. So because of these things, mother is giving instructions. Girl, a little girl, don't bite your nails. Don't hunch your shoulders. Don't stop louching. Then let us see what does it mean. In Telugu explanation, ఆ అమ్మాయి గోర్లు కూరుకుంటూ కూర్చుంది, గోడలు ఎగరేస్తూ ఉన్నది. అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళమ్మ చెప్తున్నటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటే ఆ పని చేయవద్దు, నువ్వు చేయాల్సిన పని నువ్వు చెయ్యి, నువ్వు అలా చేయొద్దు అని అడుగుతుంది. ద వర్డ్స్ హౌంచ్ టు బెండ్ దట్ ఆఫ్ వన్స్ బాడీ ఆర్ కర్వ్. హౌంచ్, డోంట్ హౌంచ్ అంటే గూనిగా శరీరం పై భాగాన్ని ఉంచుకొని గూనిగా ముడుచుకొని కూర్చుంది, అలా చేయొద్దు అని చెప్తుంది. డోంట్ బైట్ యువర్ నెయిల్స్, నీ యొక్క గోర్లు కొరుక్కోవద్దు. డోంట్ హౌంచ్ యువర్ షోల్డర్స్, నీ యొక్క బాడీని అనగా నీ యొక్క షోల్డర్స్ని భుజాలను వంచొద్దు అని చెప్తుంది. అండ్ స్లౌచింగ్, డోంట్ దట్, స్టాప్ దట్ స్లౌచింగ్, హ్యాంగింగ్ సమ్వేర్ ఆర్ డ్రూపింగ్. సో don't do that one. Sit up straight and say, that is the
first stanza. Then in second stanza, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Then second stanza, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. The second stanza is a stanza which is spoken by the little girl. First stanza is belongs to mother. In the second stanza, the little girl is thinking how she was thinking, or it is a fantasy. You see the inner feeling of the little girl. There is a languid, relaxed emerald sea, నిండైన ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్న రిచ్ గ్రీన్ రిలాక్స్డ్ సీ, వేర్ ద సోల్ ఇన్హాబిటెంట్ ఈస్ మీ, సోల్ లోన్లీ సింగిల్, ఇన్హాబిటెంట్ డ్విల్లర్ I am the sole and single inhabitant or a dweller in among the green and rich sea which was relaxed. A mermaid drifting blissfully. Mermaid is one type of fish available in the water. So I am a mermaid drifting blissfully. Drifting, moving slowly, smoothly in that location, blissfully, happily. In the stanza, the little girl is thinking that in a relaxed and green rich sea, the girl was a mermaid, one type of a fish or a mythical creature which was మూవింగ్ హ్యాపీలీ ఇన్ ద రివర్. ఆ అమ్మాయి ఏమనుకుంటుందంటే, ఒక నదిలో గ్రీన్గా ఆకుపచ్చ కలర్లో ఉన్నటువంటి నదిలో, రిలాక్స్గా ఉన్నటువంటి రివర్లో, సముద్రంలో నేనే ఒక ఇన్హాబిటెంట్ని, నేను ఒక నివాసితుని, ఒక నివాసమైన ఒక ప్రదేశంలో నివసించే ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని, నేను ఒక మత్స్య కన్యను, సాఫ్ట్గా డ్రిఫ్టింగ్ అంటే సాఫ్ట్లీ మూవింగ్ హ్యాపీలీ, సంతోషంగా కదులుతున్నటువంటి ఒక మత్స్య కన్యను నేను అని అనుకుంటుంది. డిడ్ యూ ఫినిష్ యువర్ హోంవర్క్ అమెండా? సి అమ్మ, మదర్ ఈజ్ అగైన్ ఆస్కింగ్ ఏ క్వశ్చన్. డిడ్ యూ ఫినిష్ యువర్ హోంవర్క్? డిడ్ యూ టైడీ యువర్ రూమ్? ఐ థాట్ ఐ టోల్డ్ యూ టు క్లీన్ యువర్ షూస్. సి in the stanza, mother is giving an instruction to the girl, do your homework. I hope that you have completed your homework. You have cleaned your room and I told you to clean your shoes. Hope that you have done. చేసావా? హోంవర్క్ చేసుకున్నావా? నీ రూమును క్లీన్ చేసుకున్నావా? అని నీకున్న షూస్ను నువ్వు నీట్గా ఉంచుకున్నావా? నీ రూమును, నీ హోంవర్క్ను, నీ యొక్క షూస్ను నువ్వు ఎలా చేసుకున్నావు అని అడుగుతుంది. దెన్ ద మ్యాన్ ఆర్ఫన్ రోమింగ్ ద స్ట్రీట్, అపాటన్ సాఫ్ట్ డస్ట్ విత్ మై హస్ బేర్ ఫీట్, ద సైలెన్స్ ఈజ్ గోల్డ్, ద ఫ్రీడమ్ ఈజ్ స్వీట్. ఐ యామ్ యాన్ ఆర్ఫన్. వాళ్ళమ్మ పదే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటే, వాళ్ళ అమ్మగారు పదే అది చెయ్యి ఇది చెయ్యి, గోర్లు కొరకొద్దు, హోంవర్క్ చేసుకుంటున్నావా, నీట్గా పెట్టుకో, షూ నీట్గా పెట్టు, రూమ్ నీట్గా పెట్టుకుంటుంటే ఈ అమ్మాయి ఫీలింగ్ ఎక్కడికి ఊహాలోకానికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇమాజినేషన్. ఐ యామ్ యాన్ ఆర్ఫన్, నేను ఒక అనాథను కాబట్టే కదా ఇలా మాట్లాడుతుంది. ఆర్ఫన్ రోమింగ్ ద స్ట్రీట్, వీధుల్లో తిరుగుతూ ఉన్నాను. ద ప్యాటర్న్ సాఫ్ట్ డస్ట్ విత్ మై హస్డ్, ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ డస్ట్ విత్ మై హస్డ్, క్వైట్, హస్డ్ క్వైట్, బేర్ ఫీట్ అంటే నిశ్శబ్దంగా ఉన్నటువంటి కాళ్ళకి తగులుకున్న మట్టిలాగా. ద సైలెన్స్ ఈజ్ గోల్డ్, ద ఫ్రీడమ్ ఈజ్ స్వీట్. సైలెన్స్, నిశ్శబ్దంగా ఉంటే చాలా మంచిది.
ఫ్రీడమ్ ఈ స్వీట్. ఫ్రీడమ్ స్వేచ్ఛ అనేది ఎంత స్వీట్గా ఉంటుందో, సైలెన్స్ గోల్డ్గా ఉంటుంది కదా అనుకుంటుంది. డోంట్ ఈట్ దట్ చాక్లెట్ అమెండా, రిమెంబర్ యువర్ ఎంచ్ అమెండా, విల్ యూ ప్లీజ్ లుక్ అట్ మీ వెన్ ఐ ఆమ్ స్పీకింగ్ టు యూ అమెండా. డోంట్ ఈట్ ద చాక్లెట్. ఈ అమ్మాయికి చాక్లెట్ తింటుంది ఇప్పుడు. రిమెంబర్ యువర్ ఎంచ్ యూనో పింపుల్స్, ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఫేస్. విల్ యూ రిమెంబర్ ఆర్ విల్ యూ ప్లీజ్ లుక్ అట్ మీ, నా వైపు చూడు, వెన్ ఐ ఆమ్ స్పీకింగ్ టు యూ. నేను మాట్లాడేటప్పుడు దిక్కులు చూడు మాకు, నేను చెప్పేది విను, నాకెళ్ళి చూడు అని అంటుంది. నౌ ద గర్ల్ ఈజ్ ఫీలింగ్ ఐ ఆమ్ రఫెంజల్. ఒక విచిత్రమైనటువంటి అమ్మాయిని అనుకుంటుంది. నేనేంటి, వన్ టైప్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రేంజ్ క్రియేచర్. ఐ ఆమ్ ఏ క్రియేచర్, ఐ హ్యావ్ నాట్ ఏ కేర్. నాకు అసలు కేరే తీసుకోవట్లేదు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కేర్. లైఫ్ ఇన్ ఏ టవర్ ఈజ్ ట్రాంక్విల్ అండ్ రేర్. ఇన్ ఏ టవర్, జీవితం ఎలా ఉంటుందంటే ట్రాంక్వెల్, ఒక ట్రాంక్వెల్, క్వైట్, నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది. రేర్, ఇది ఒక ప్రత్యేకంగా కనపడుతుంది. ఐ విల్ సర్టైన్లీ నెవర్ లెట్ డౌన్ మై బ్రైట్ ఎయిర్. ఒక్క డ్రాప్ ఆఫ్ ఎయిర్ కూడా నేను వదిలిపెట్టను. స్టాప్ దట్ సల్కింగ్ అట్ వన్స్ అమెండా, యు ఆర్ ఆల్వేస్ సో మూడీ అమెండా, ఎనీవన్ వుడ్ థింక్ దట్ ఐ నాగ్డ్ అట్ యూ. ఈ అమ్మాయి గురించి ఏమని తెలుసా? స్టాప్ దట్ సల్కింగ్ అట్ వన్స్. అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది తెలుసా? అలక ముఖం పెట్టుకొని, యాక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఇల్ హ్యూమర్ అండ్ ప్రొటెస్ట్. మూతి ముడుచుకొని ఉంది, ముఖమును ఒక పక్కకు తిప్పుకొని ఉంది. అందుకే స్టాప్ దట్ సల్కింగ్ అట్ వన్స్ అమెండా, యు ఆర్ ఆల్వేస్ సో మూడీ అమెండా, ఎనీవన్ వుడ్ థింక్ దట్ ఐ నాగ్డ్ అట్ యూ. నాగ్డ్, బోదర్డ్ కంటిన్యూస్లీ, అంటే నిరంతరము నిన్ను బాధలకు గురి చేస్తున్నానని వేరే వాళ్ళు అనుకుంటారు. కాబట్టి నువ్వు అలా ఉండొద్దు అని ఈ వాళ్ళ అమ్మగారు తనతో చెప్తుంది. దిస్ రాబిన్ క్లైన్. ఇన్ ద పోయం ద రైటర్, ద పోయిట్ ఈజ్ గివింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద don't bite your nails Amanda, don't hunch your shoulders Amanda, stop that louching and sit up straight Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Did you finish your homework Amanda? Did you tidy your room Amanda? I thought I told you to clean your shoe Amanda. Did you finish your homework Amanda? Did you tidy your room Amanda? I thought I told you to clean your shoe Amanda. Sweet. I am an orphan roaming the street, apart on soft dust with my horsed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your inch, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? I am rough and gentle, I have not a care. Life is in tower is so tranquil and rare. I will certainly never let down my bright air. Stop that sulking at once, Amanda. You are always some moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you. In the poem, హౌంచ్ టు బీ ద టాప్ ఆఫ్ వన్స్ బాడీ టు కర్వ్. శరీరం పై భాగాన్ని ముందుకు ఉంచు లేదా గూనిగా ముడుచుకున్న. స్లౌచింగ్, డ్రూఫింగ్, హ్యాంగింగ్, వేలాడబడడం. లాంగ్వైడ్, రిలాక్స్డ్, విశ్రాంతిగా ఉన్న. ఎమరాల్డ్, రిచ్ గ్రీన్, నిండైన ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్న. సోల్, లాంగ్, సింగిల్, ఒంటరి. ఇన్హాబిటెంట్, డ్విల్లర్, సమ్వన్ హూ లివ్స్ ఇన్ ఏ ప్లేస్, ఒక ప్రదేశంలో నివసించే వ్యక్తి లేదా నివాసితుడు. మెర్మైడ్,
ఏ mythical creature with a human's head, upper body and a tail of a fish. మత్స్యకన్య, డ్రిఫ్టింగ్, మూవింగ్ స్లోలీ అండ్ స్మూత్లీ, తేలికగా అలవోకగా కదులుతూ ఉన్న. టైడీ, ఇన్ ఆర్డర్, శుభ్రంగా ఒక క్రమ పద్ధతిలో. హస్, నిశ్శబ్దంగా, క్వైట్. ఎంక్ని, ఎక్ని, పింపుల్స్, మొటిమలు. రఫంజల్, ఏ స్ట్రేంజ్ గర్ల్ క్యారెక్టర్ ఇన్ జర్మన్ ఫెయిరీ టేల్స్, విచిత్ర కథలలో ఒక పాత్ర, ఒక విచిత్రమైన అమ్మాయి. సల్కింగ్, ద యాక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఇల్ హ్యూమర్, అలక. మూడీ, గివింగ్ ఏ చేంజెస్ ఇన్ మూడ్, గ్లూమీ, మార్పులతో ఉండు. నాగ్డ్, నిరంతరాయంగా బాధలకు గురి చేయటము. ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్, ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్, టెక్స్టువల్ వర్డ్స్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. లాంగ్ వెయిట్, రిలాక్స్డ్, డ్రిఫ్టింగ్, మూవింగ్ స్లోలీ. ప్యాటర్న్, మేక్ ప్యాటర్న్స్. ట్రాంక్విల్, కామ్. Her mother's instruction. The mother scolds Amanda for beating her nails. In stanza 1, mother's instructions. Mother scolds Amanda for biting her nails, slouching and not cleaning her room. గోర్లు గోరుకోవడము, వంగి కూర్చోవడము, గదిని శుభ్రం చేసుకోపోవడం పట్ల వాళ్ళ మదర్ తనకిస్తున్నటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫస్ట్ స్టాంజాలో కనబడతాయి. దెన్ ఇన్ ద సెకండ్ స్టాంజా, అమెండాస్ ఫ్యాంటసీ, ఊహాలోకం, ఏమని ఊహించుకుంటుంది. అమెండా ఇమాజిన్స్ హర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఏ మెర్మైడ్ డ్రిఫ్టింగ్ బ్లిస్ఫుల్లీ ఇన్ ద కామ్ సీ, ఎలోన్ అండ్ ఫ్రీ. షీ వాజ్ థింకింగ్, ప్రశాంతమైనటువంటి ఆనందంగా తేలాడేటువంటి సముద్రంలో ఒక జలకన్యను నేను అని, ఒంటరిగా స్వేచ్ఛగా ఉండేటువంటి జలకన్య లాంటి దానిని నేను, మా అమ్మ నాకు చెప్పడం ఏంటి అని తను షీ వాజ్ ఇన్ ఏ ఫ్యాంటసీ. దెన్ ద థర్డ్ స్టాంజా, హర్ మదర్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్. అగైన్ మదర్ ఈస్ గివింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఆస్క్ అమెండా, ఫినిష్డ్ యువర్ హోంవర్క్, క్లీన్డ్ యువర్ షూ, రిమైండ్ హర్ అబౌట్ ఎక్న్స్. ఇన్ హర్ మూడ్ యు సీ హౌ షీ వాస్ ఫీలింగ్. హోంవర్క్ పూర్తి చేసుకున్నావా, నీ రూమ్ని క్లీన్ చేసుకున్నావా, నీ బూట్లను నువ్వు శుభ్రం చేసుకున్నావా, నీ ముటిమల గురించి ఆలోచన చేసుకోమని అడుగుతుంది. దెన్ ఫోర్త్ స్టాంజా, అమెండా డ్రీమ్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ అన్ ఆర్ఫన్ వాండరింగ్ ద స్ట్రీట్. ఈ అమ్మాయి ఎక్కడికి వెళ్ళింది తెలుసా, నన్ను ఒక అనాథగా చూస్తుంది మా అమ్మని ఫీల్ అవుతుంది. ఎంజాయింగ్ ద సైలెన్స్ అండ్ మేకింగ్ ప్యాటర్న్స్ విత్ హర్ బేర్ ఫీట్ ఇన్ ద డస్ట్. ఎలాగా, నిశ్శబ్దంగా ఆస్వాదిస్తూ తన పాదాలతో ధూళిలో నమూనాను వేసుకుంటూ నిరంతర పర్యవేక్షణలో ఉండేటువంటి స్వేచ్ఛను తను కోరుకుంటుంది. అది ఆ స్టాంజాలో మనకు కనబడుతుంది. దెన్ ఫిఫ్త్ స్టాంజా, మదర్ అగైన్ గివింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. మదర్ నౌ వార్నింగ్ అబౌట్ ఈటింగ్ చాక్లెట్. డోంట్ ఈట్ చాక్లెట్. ఆస్క్ హర్ టు లుక్ అట్ హర్ వెన్ షీ ఈస్ స్పీకింగ్. నేను మాట్లాడేటప్పుడు నాకెళ్ళి చూడు, దిక్కులు చూడు మాకు. చాక్లెట్ తినొద్దు అని హెచ్చరిక చేస్తుంది. సిక్స్త్ స్టాంజా, అమెండా విషెస్ టు బి రఫంజల్. ఆ అమ్మాయి ఒక గోపురంలో నివసించే రాజకుమారిని అని కోరుకుంటుంది. ప్రశాంతమైన జుట్టుని ఎప్పటికీ నేను వదిలిపెట్టను, నేను ఒంటరిగా శాంతమయుతమైన జీవితాన్ని కోరుకుంటుంది సిక్స్త్ స్టాంజాలో. దెన్ ద సెవెంత్ స్టాంజా, అగైన్ మదర్ ఫైనల్ ఇన్స్ట్రక్షన్. మదర్ ఫైనల్లీ టెల్స్ అమెండా స్టాప్ సల్కింగ్. నువ్వు మూతి ముడుచుకోవడము, అలగటాలు మానుకో. సల్కింగ్ అండ్ బీయింగ్ మూడీ, కన్సర్న్డ్ దట్ అదర్స్ విల్ థింక్ షీ ఈస్ బీయింగ్ హెరాస్డ్. అందరు ఏమనుకుంటారు, ఇతరులు వేధిస్తున్నారు, అమ్మ ఊరక పదే పదే వేధిస్తుందని అనుకుంటారు. నువ్వు అలా ఉండొద్దు, మూతి ముడుచుకొని ఉండము, అలకలు ఇవన్నీ మానుకో అని చెప్పేసి చెప్తుంది. ఇది మనకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద పోయం. దెన్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద అమెండా, దట్ మీన్ థీమ్ ఆఫ్ ద ఫ్రీడమ్ అండ్ కంట్రోల్. ద కంట్రోల్ థీమ్ ఈస్ ద సెంట్రల్ థీమ్ ఆఫ్ ద ఫ్రీడమ్ అండ్ control. The central theme is the conflict between child's desire for freedom
అండ్ ఇండివిజువాలిటీ. అంటే తను ఇండివిజువల్గా ఉండాలి, ఫ్రీగా ఉండాలని కోరుకుంటుంది. ఆన్ అదర్ హ్యాండ్ పేరెంట్స్ అటెంప్ట్ టు కంట్రోల్ అండ్ మోల్డ్ దెమ్. అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు పేరెంట్స్? కంట్రోల్ పెట్టుకోవాలా, మోల్డ్ చేసుకోవాలని ఇప్పటి నుంచే అని అనుకో. మదర్ బిలీవ్స్ షీ ఈస్ టీచింగ్ అమెండా గుడ్ హ్యాబిట్స్ వైల్ అమెండా ఫీలింగ్ సోఫిస్టికేటెడ్. వాళ్ళ అమ్మగారి ఫీలింగ్ ఏంటంటే షీ బిలీవ్స్, అమెండాకు నేను మంచి బోధిస్తున్నాను అనుకుంది. అమెండా ఏమనుకో సోఫిస్టికేషన్, నేను లోన్లీగా ఉన్నాను, నాకు ఏమి పట్టవు అన్నట్టు ఫీల్ అవుతుంది. సైకాలజీ ఆఫ్ ద చైల్డ్ బ్యూటిఫుల్లీ క్యాప్చర్స్ ద మైండ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ హూ వెన్ ఫేసెస్ విత్ కాన్స్టాంట్ క్రిటిసిజం. ఆ అమ్మాయి పదే పదే క్రిటిసిజం గురవుతుంది. రిట్రీట్స్ ఇంటూ ఏ వరల్డ్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ఊహాలోకానికి వెళ్ళిపోయింది. దీస్ ఫ్యాంటసీస్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ విమ్సికల్ బట్ రిప్రజెంట్ ఏ డీప్ యానింగ్ ఫర్ లైఫ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ కాన్స్టెంట్స్. ఇవి నిజంగా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పిల్లలను ఊహాలోకి తీసుకెళ్ళిపోవడమే కాకుండా వాళ్ళని ఇబ్బందికి గురి చేసే విధంగా ఉన్నాయి. దెన్ పేరెంటల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. మదర్ రిప్రజెంట్ ద సొసైటీ ప్రెజర్. ఇప్పుడు అమ్మ ఎవరికి సాదృశ్యంగా ఉందంటే సొసైటీలో ఉన్నటువంటి ప్రెజర్కు సాదృశ్యంగా ఉంది ఆన్ పిల్లల మీద. వెల్ బిహేవియర్, మీట్ సర్టైన్ స్టాండర్డ్స్. ఆర్ కన్సర్న్ రేంజ్ ఫ్రమ్ ఫిజికల్ అపీరెన్స్ లైక్ నెయిల్ బైటింగ్, ఫాచర్స్, ఎక్నే అంటే ముటిములు, మచ్చలు, ఇవన్నీ మనకేం చూపిస్తుంది? అకాడమిక్ లెవెల్లో ఒక ఫిజికల్ అపీరెన్స్గా కనపడుతున్నాయి. నెక్స్ట్ హోంవర్క్ అనేది అకాడమిక్ డ్యూటీస్కి సంబంధించింది. దెన్ నాట్ సల్కింగ్ అనే పదము సోషల్ గ్రేస్కి సంబంధించింది. సార్ ఇందులో కొన్ని స్టాంజా వైజ్ క్వశ్చన్స్, కాంప్రహెన్సివ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టాంజా. డోంట్ బైట్ యువర్ నెయిల్స్ అమెండా. డోంట్ హౌంచ్ యువర్ షోల్డర్స్. Stop that louching and sit up straight. There is a long-weed emerald sea. There is where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. In these two stanzas, important questions are being given to you. You should once watch and identify the answers, how to write the answers, how to give the answers. Sometimes there will be multi-choice questions also. What is Amanda being told not to do with her nails? What is that? What is Amanda being told? What mother said with her nails? Amanda is being told not to bite her nails. ప్యాసివ్ ఫామ్లో ఉంది ఇక్కడ. వాళ్ళ అమ్మగారు మదర్ చెప్తుంది గోర్లు కొరకొద్దు అని. వాట్ ఫాచర్ ఈస్ అమెండా బీయింగ్ ఆస్క్డ్ కరెక్ట్. అమెండాను వాళ్ళ అమ్మగారు ఏం చేయమని చెప్పింది? బీయింగ్ ఆస్క్డ్ టు స్టాప్ లౌచింగ్ అండ్ సిట్ అప్ స్ట్రైట్. ఎలా పడితే అలా కూర్చోవడం కాదు, స్ట్రైట్గా కూర్చో అని చెప్తుంది. థర్డ్ క్వశ్చన్, ఇన్ అమెండాస్ ఇమాజినేషన్ వేర్ డస్ ఈ పిక్చర్ హర్ సెల్ఫ్. ఎక్కడ ఉండాలని కోరుకుని తెలుసా? ఇన్ ఏ లాంగ్ వీడ్ ఎమరాల్డ్ సీ. ప్రశాంతంగా రిచ్ గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నటువంటి నదిలో ఉండాలనుకున్నది. వాట్ డస్ అమెండా ఇమాజిన్ హర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఏ సీ. అమెండా ఇమాజిన్స్ హర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఏ మెర్మైడ్ డ్రిఫ్టింగ్ బ్లిస్ఫుల్లీ. ఏమని ఫీల్ అవుతుంది? ఇమాజిన్, ఊహాలోకం చేసుకుంటుంది తెలుసా? మెర్మైడ్ ఒక జలకన్యలాగా, డ్రిఫ్టింగ్ మూవింగ్ బ్లిస్ఫుల్లీ ఆనందంగా కదులుతున్నటువంటి ఒక కన్యలాగా ఫీల్ అవుతుంది. వాట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వర్ గివెన్ టు అమెండా. అమెండాకి ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు? ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, వాట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వర్ గివెన్ టు అమెండా? నాట్ టు బైట్ హర్ నెయిల్స్, టు సిట్ అప్ స్ట్రైట్ వితౌట్ బెండింగ్ హర్ షోల్డర్స్, బోత్ ఏ అండ్ బి. ఆన్సర్ సి. ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అమెండాస్ మదర్ హ్యాస్ గివెన్ టు అమెండా. సిక్స్త్ క్వశ్చన్, హూ ఈస్ గివింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు అమెండా? మదర్, ఫాదర్, గ్రాండ్ ఫాదర్. ఆన్సర్ మదర్. ఏ ఈస్ ద సూటబుల్ ఆన్సర్. What emotion of the speaker does the examination mark show? Happiness, irritation, none of the above. What emotion of the speaker? ఏ ఎమోషన్ కనపడుతుంది ఇక్కడ? ఇరిటేషన్. How does Amanda imagine herself as? A fish in the sea, a mermaid, queen of sea, a mermaid. Ninth question, what does the phrase emerald sea refer to? Green sea, clear sea, sea filled with emeralds.
Answer A. The next one, don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? I am a Rapunzel, I have not care. Life in a tower in tranquil and rare. I will certainly never let down my bright air. Answer the following questions. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, వాటిని చూద్దాం. వాట్ ఈస్ అమెండా బీయింగ్ టోల్డ్ నాట్ టు ఈట్ చాక్లెట్స్? వాట్ అమెండా రిమైండెడ్ అబౌట్ ఏ రిలేషన్ టు హర్ స్కిన్, అబౌట్ హర్ ఎక్ని, మొటిమల గురించి వాళ్ళ అమ్మ గుర్తు చేసింది. వాట్ ఈస్ అమెండా ఆస్క్ టు డూ వైల్ సమ్మన్ ఈజ్ స్పీకింగ్ టు హర్? ఆస్క్ టు లుక్ అట్ ద స్పీకర్, స్పీకర్కి వెళ్ళి చూడమని చెప్తుంది. ఇన్ అమెండాస్ ఇమాజినేషన్ వాట్ డస్ ఫీచర్ హర్సెల్ఫ్ యాజ్ Rapunzel? What instructions were given to Amanda in the above stanza? Not to eat, look at her when she was speaking. Both A and B are right answers. Why did Amanda's mother instruct her not to eat chocolates? Because they are not good for health. Avunu. Because Amanda previously suffered with acne due to eating chocolates. Because chocolates are costly and they can't afford to buy them. Among the answer, second one is the answer, because of the acne due to eating chocolates. How did Amanda imagine herself in this time? Rapunzel, mermaid, none of the above. Rapunzel. What does the Rapunzel live? Where does the Rapunzel live? In the sea, in the tower, in a bungalow. In the tower. How would be her life in the tower? Peaceful, calm, and A and B. Answer A and B. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. What is Amanda being told to stop doing? Sulking. How is Amanda's mood described? Being moody. What might someone think about the speaker's behavior? Nagging. Pick out the word from the above stanza which mean to be silent because of anger or someone. Moody, sulking, nagging. Answer sulking. Why was Amanda always so moody? Because of her mother's continuous instruction. Because Amanda's nature was like that. None of the above. Answer is A. What would anyone think of the reason for Amanda's moodiness? Because of her mother's nagging, because of her father's nagging, none of the above. Answer is A. With this video, I have completed complete explanation of poem, glossary, summary, and reading comprehensive questions. These reading comprehensive questions are most important part of your life for the examination point of view. My dear students, remember this thing and don't forget to subscribe, sharing and watching the video. That's all for today. Have a wonderful day.